Hello students, good morning all of you. Welcome to this online lecture. I am Mr. Shubham Babar. Today I will teach you subject Management Accounting, Unit number 3, Financial Statement Analysis. From that particular unit number 3, in that particular lecture we will discuss on topic called Limitations of Financial Statements. Okay, in last lecture we have already studied the importance and significance of financial statements. Now, in that particular lecture, we will discuss on limitations of financial statements. So, let's see. Limitation of financial statements. Though the financial statements are of great utility to various agencies, they are required to be studied very carefully before arriving at any conclusions. The reason for this is that these statements are having their own limitations as explained below. बघा, though the financial statements are of great utility to various agencies. म्हणजे प्रत्येकाच्या दृष्टिकोनातून फायनान्शियल स्टेटमेंट हे महत्त्वाचं आहे. त्या फायनान्शियल स्टेटमेंटचं अनालिसिस करणं हे महत्त्वाचं आहे. ओके. They are required to be studied very carefully before arriving at any conclusion. आणि या फायनान्शियल स्टेटमेंटचा वापर करून बऱ्याच व्यक्ती काय करत असतात की आपलं अनुमान लावत असतात किंवा निष्कर्ष काढत असतात. मग या निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्याच्या आधी की ते फायनान्शियल स्टेटमेंट कसं आहे, त्याचं ॲनालिसिस आपण योग्य पद्धतीने केलं आहे का, त्याच्या लिमिटेशन्स कोणकोणत्या आहेत, हे सगळं जाणून घेणं महत्त्वाचं असतं. The reason for this is that these statements are having their own limitations. आणि यामुळं काय होत असतं की आपल्याला त्या पर्टिक्युलर फायनान्शियल स्टेटमेंटच्या लिमिटेशन्स अभ्यासणं गरजेचं असतं. व त्या लिमिटेशन्स आपण खालीलप्रमाणे अभ्यासू शकतो. ओके, सो पहिला पॉईंट आपल्याला दिलेला आहे. देर आर फर्स्ट पॉईंट इज रेकॉर्ड ओनली मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन. Then second point is historical cost. Third point is ignores human resources. Fourth one is ignores social cost. And last one is effect of personal judgments. So there are 5 points are given as a limitation of financial statements. So we will discuss on that particular 5 points one by one. So first is record only monetary transactions. The financial statements relate to money transactions only. Okay, now listen carefully. There are two types of transactions, two main type of transactions. One of that is monetary transactions and second one is non-monetary transactions. Out of that, in that particular financial statements, only monetary transactions are considered. Non-monetary transactions are not considered in that particular financial statements. Okay, so financial statement relate to money transaction only. म्हणजे फक्त आणि फक्त फायनान्शियल स्टेटमेंट्समध्ये मनी ट्रान्झॅक्शन्सच विचारात घेतली जातात. मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन्स फक्त विचारात घेतली जातात. नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन्स विचारात घेतली जात नाहीत. Thus, these statements fail to disclose all the facts which have bearing on the profitability and the financial position of the business. आणि मग यामुळं काय होत असतं की प्रॉफिटॅबिलिटी किंवा फायनान्शियल पोझिशन म्हणजे बिझनेसचं चेक काय करतो आपण की प्रॉफिटॅबिलिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बिझनेस अँड फायनान्शियल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बिझनेस, फायनान्शियल पोझिशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बिझनेस. ओके, या दोन गोष्टी आपण काय करत असतो, चेक करत असतो. परंतु काय होतं आता की फक्त त्या दोन गोष्टी चेक करताना आपल्याला मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शनचा विचार करावा लागेल, त्याच पद्धतीने नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शनचा विचार करावा लागेल. परंतु फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये फक्त आणि फक्त मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शन्स इन्क्लूड केलेले आहेत. सो तिथं नॉन मॉनिटरी ट्रान्झॅक्शनचा विचार केला आहे का, केलेला नाही. त्यामुळं जी प्रॉफिटॅबिलिटी दिसत आहे किंवा जी फायनान्शियल पोझिशन दिसत आहे ती योग्य आहे का, नाही. तर त्याच्यामध्ये काही गोष्टी मिसिंग आहेत, त्यामुळे आपण निष्कर्षापर्यंत पोहोचू शकत नाही. So then second point is historical cost. Okay, historical cost. Financial statement disclose data which is basically historical in nature. जो डेटा फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये डिस्क्लोज केला जातो,
ओके, तर तो कसा असतो? हिस्टॉरिकल असतो. त्याचं स्वरूप कसं असतं? हिस्टॉरिकल असतं. दॅट इज इट इज व्हॉट हॅज हॅपन इन द पास्ट. म्हणजे तो डेटा काय दाखवत असतो की पास्टमध्ये काय झालेलं आहे, भूतकाळामध्ये काय झालेलं आहे, या गोष्टी दाखवण्याचं फक्त तो काय करत असतो? काम करत असतो. दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव्स फ्युचर प्रोजेक्शन्स. आणि त्यामुळे काय होत असतं? भविष्यकालीन कोणत्याही प्रकारचा अंदाज किंवा कोणत्याही प्रकारचं प्लॅनिंग आपल्याला करता येतं का? करता येत नाही. सो third point is that ignores human resources. Human resources is the most important point which are useful at the time of production of commodity. विशिष्ट प्रकारच्या वस्तूचं प्रोडक्शन घेताना आपल्याला महत्त्वाचा कुठला घटक असणार आहे? तर ह्युमन रिसोर्सेस म्हणजे श्रमिक वर्ग, कामगार, कर्मचारी हे लोक असतील तर कंपनीमध्ये कामं होणार आहे. अदरवाईज कामं होणार आहेत का? नाहीत होणार. पण या फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये अशा प्रकारच्या ह्युमन रिसोर्सचं कन्सिडरेशन केलेलं आहे का? कन्सिडरेशन केलेलं नाही. म्हणजेच काय? इग्नोर्स ह्युमन रिसोर्सेस. मग त्यात बघूयात आपण आता, नो बिझनेसेस कॅन प्रॉस्पर विदाउट अन इफिशियंट वर्कफोर्स. म्हणजे कार्यक्षम कर्मचारी आवश्यक आहेत. कशासाठी? जर तुम्हाला तुमचा बिझनेस चांगल्या पद्धतीनं एक्सपांड करायचा असेल, चांगल्या पद्धतीनं त्या प्रॉस्पर करायचा असेल, समृद्ध करायचा असेल, तर त्यासाठी इफिशियंट वर्करची आवश्यकता आहे. इफिशियंट वर्कफोर्स आर इम्पॉर्टंट फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्रॉस्पेरिटी ऑफ बिझनेस. ओके, मग त्यासाठी ही प्रॉस्पेरिटी आवश्यक आहे, त्यासाठी इफिशियंट वर्कफोर्स आवश्यक आहे. परंतु बट फायनान्शियल स्टेटमेंट डू नॉट इन्क्लूड्स ह्युमन रिसोर्सेस विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट असेट ऑफ अ बिझनेस. ॲक्च्युली बिझनेसची इम्पॉर्टंट असेट आहे ती, परंतु त्याचं कन्सिडरेशन केलं जाते का फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये? केलं जात नाही. म्हणून हा एक ड्रॉबॅक आपण सांगू शकतो की फायनान्शियल स्टेटमेंट अनालिसिसमध्ये ह्युमन रिसोर्सेस असणं आवश्यक आहे, परंतु ते नसल्यामुळं काय होतं की व्यवस्थित पद्धतीनं ही काय आहे? असेट आहे. ही असेट काय झालेली आहे? तिथे दाखवली आहे का? दाखवलेली नाही आहे. त्यामुळं आपण जे निष्कर्ष काढत आहोत ते निष्कर्ष मे बी चुकण्याची आवश्यकता आहे. So second last point is ignores social cost. Okay, society is most important point with respect to business, with respect to peoples. So society कशी असणार आहे? महत्त्वाची असणार आहे. Apart from earning a fair return on investment, a businesses has certain social responsibility. म्हणजे प्रत्येक बिझनेसची काय असते? सामाजिक जबाबदारी असते. आणि ती सामाजिक जबाबदारी प्रत्येक बिझनेसनं किंवा त्या बिझनेसच्या उद्योजकानं पार पाडणं महत्त्वाचे असते. फायनान्शियल स्टेटमेंट्स डू नॉट मेक एनी अटेम्प्ट टू शो द सोशियल कॉस्ट ऑफ ॲक्टिव्हिटीज. म्हणजे आता फायनान्शियल स्टेटमेंट काय करतात? बघा, बिझनेसच्या दृष्टिकोनातून सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी महत्त्वाची आहे. म्हणजे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणावरती आहे? बिझनेसमॅनवरती, बिझनेसवरती आहे. मग त्या बिझनेसनं काय करणं गरजेचं आहे की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण करणं गरजेचं आहे. सोसायटीसाठी काहीतरी करण्याची आवश्यकता आहे. परंतु जर तो सोसायटीसाठी काहीतरी करत असेल तर त्याच्यावरती होणारा जो खर्च आहे त्याला आपण सोशल कॉस्ट असं म्हणत असतो. ही सोशल कॉस्ट फायनान्शियल स्टेटमेंटमध्ये दाखवली जाते का? दाखवली जात नाही. मग अशा प्रकारे काय केलं जातं? सोशल कॉस्ट इग्नोर केली जाते. आता सोशल कॉस्ट म्हणजे काय असणार नक्की किंवा त्याचे एक्झाम्पल्स काय काय असणार ते बघूयात आपण. एक्झाम्पल्स ऑफ सोशल कॉस्ट of a manufacturing company are, first of that is social cost. कशावरती आपण खर्च करत असतो? तर एअर पोल्युशन, देन सेकंड वन इज वॉटर पोल्युशन, देन ऑक्युपेशनल डिसीज, वर्क इंजुरीज एटसेट्रा. म्हणजे हे काय दिले आहे? सोशल ॲक्टिव्हिटीज दिलेल्या आहेत आणि याच्यावरती जो खर्च होत असतो त्याला आपण सोशल कॉस्ट असं म्हणत असतो. मग ही सोशल कॉस्ट, मग एअर पोल्युशन असेल, वॉटर पोल्युशन असेल, या गोष्टींचा काय होतो? या पोल्युटेड एअरचा किंवा पोल्युटेड वॉटरचा लोकांच्या समाजातील लोकांचा, म्हणजे लोकांचा मिळूनच समाज असतो. मग या समाजातील लोकांवरती काय होत असतो? लोकांच्या आरोग्यावरती परिणाम होत असतो. हवा प्रदूषणामुळं वेगळा इम्पॅक्ट पडत असतो त्यांच्यावरती, पाणी प्रदूषणामुळे वेगळा इम्पॅक्ट पडत असतो. सो हा इम्पॅक्ट पडू नये म्हणून काय करत असतात? ते जे उद्योजक आहेत ते विशिष्ट प्रकारची उपाययोजना करत असतात आणि त्याच्यासाठी खर्च करत असतात. म्हणजे जलप्रदूषण होऊ नये किंवा वायू प्रदूषण होऊ नये म्हणूनसाठी ते काय करत असतात? विशिष्ट काळजी घेत असतात आणि त्यावरती खर्च करत असतात. परंतु अशा प्रकारचा जो खर्च आहे, अशा प्रकारची जी सोशल कॉस्ट आहे, सोशल ॲक्टिव्हिटीवरती खर्च केली जाणारी
कॉस्ट म्हणजे सोशल कॉस्ट, ही सोशल कॉस्ट फायनान्शियल अनालिसिसमध्ये दाखवली जाते का? दाखवली जात नाही. म्हणून हा एक महत्त्वाचा ड्रॉबॅक इथं आपल्याला लक्षात येऊ शकतो. Then last point is that effect of personal judgment. The financial statements are influenced to a certain extent by the personal judgments of an accountant. For example, the amount of provision for bad and doubtful debts depends entirely on the judgment and past experience of the accountant. म्हणजे कोणत्याही प्रकारचं जजमेंट लावण्याचं काम कोण करत असतो? अकाउंटंट करत असतो. पण काही कंपन्यांमध्ये असणारे अकाउंटंट हे इफिशियंट असतील, काही कंपन्यांमध्ये असणारे अकाउंटंट हे इनइफिशियंट असतील, काहींचे एक्सपिरियन्स वेगळे असतील, दुसऱ्यांचे एक्सपिरियन्स वेगळे असतील. म्हणजे प्रत्येकाचा एक्सपिरियन्स, प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये येणारी सिच्युएशन ही कशी असते? प्रत्येकाची वेगवेगळी असते. सो मग त्या सिच्युएशननुसार किंवा पूर्वी जे अनुभव आलेले, मग ए अकाउंटंट आहे, बी अकाउंटंट आहे, मग ए अकाउंटंटला आलेला अनुभव पूर्णपणे वेगळा आहे, बी अकाउंटंटला आलेला अनुभव पूर्णपणे वेगळा आहे. म्हणजेच काय? अनुभव वेगळे आहे, ते दोघं सुद्धा वेगवेगळ्या परिस्थितीतून आलेले आहेत. सो त्या दोघांची डिसिजन किंवा दोघांची जजमेंट ही कशी असणार आहेत? डिफरंट असणार आहेत. आणि ती जजमेंट मग फायनान्शियल स्टेटमेंटची क्वालिटी कशावरती डिपेंड असणार आहे? तर जजमेंट. म्हणजे एखादा अकाउंटंट आहे तो चांगल्या पद्धतीचा निर्णय घेतोय आणि चांगल्या पद्धतीची पॉलिसीज इम्प्लिकेट करतोय. कशामध्ये? फायनान्शियल स्टेटमेंट अनालिसिस, फायनान्शियल स्टेटमेंट तयार करताना तो चांगल्या पद्धतीच्या पॉलिसीज इम्प्लिकेट करत आहे. तर काय होणार आहे? तर विशिष्ट प्रकारचं एक क्वालिटेटिव्ह फायनान्शियल स्टेटमेंट तयार होणार. जर अकाउंटंट इनइफेक्टिव्ह असेल किंवा करेक्शन असेल किंवा त्याचे अनुभव इतके नसतील, ओके, जितके अनुभव असायला हवे तितके अनुभव नसतील, तर फायनान्शियल स्टेटमेंटवरती काय होणार? त्याचा इम्पॅक्ट पडणार आहे. Similarly, an accountant has also to make a judgment about the method and rate of depreciation for fixed asset. तो वेगवेगळ्या प्रकारच्या गोष्टींवरती जजमेंट लावत असतो आणि त्या जजमेंटमुळं कोणती गोष्ट लक्षात येत असते बघा? दी क्वालिटी ऑफ द फायनान्शियल स्टेटमेंट्स दस डिपेंड्स अपॉन द कॉम्पिटन्स अँड इंटेग्रिटी ऑफ दोज हू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेअरिंग दीज स्टेटमेंट्स. म्हणजे ज्यावेळी अशा प्रकारची स्टेटमेंट तयार केली जात असतात त्यावेळी कशावरती ही स्टेटमेंट डिपेंड असतात? क्वालिटी कशावरती डिपेंड असते? तर या पर्टिक्युलर स्टेटमेंटची क्वालिटी ही कशावरती डिपेंड असणार आहे? तर जजमेंट ऑफ अकाउंटंट, एक्सपिरियन्स ऑफ अकाउंटंट, पास्ट इन्सिडंट ऑफ अकाउंटंट, म्हणजे अनुभव किंवा वेगवेगळी परिस्थिती, वेगवेगळ्या सिच्युएशन्स, या सगळ्यावरती त्या गोष्टी डिपेंड असणार आहे. मग तुमचा अकाउंटंट ज्या पद्धतीचा असेल तुमची फायनान्शियल स्टेटमेंटसुद्धा त्या पद्धतीची असणार आहे आणि त्या पद्धतीची फायनान्शियल स्टेटमेंट, मग त्या पद्धतीच्या फायनान्शियल स्टेटमेंटचं अनालिसिस हे सुद्धा त्या पद्धतीचं असणार आहे. म्हणून अकाउंटंटच्या जजमेंटवरती किंवा पर्सनल जजमेंट्स ऑफ अकाउंटंट या गोष्टीवरती सुद्धा काय असणार आहे? फायनान्शियल स्टेटमेंटची क्वालिटी ही डिपेंड असणार आहे. सो अशा प्रकारे 5 पॉईंट्स आपल्याला दिलेले आहेत. हे 5 पॉईंट्स आपण ॲज अ लिमिटेशन्स म्हणून बघितलेले आहेत. सो हा आपला सेशन झालेला आहे. या पर्टिक्युलर सेशनमध्ये कोणता पॉईंट तुम्हाला समजला नसेल, कोणत्या गोष्टीबद्दल तुम्हाला क्वेरी वाटत असेल तर कमेंट सेक्शनमध्ये तुम्ही ती क्वेरी, तुमची शंका मेन्शन करू शकता. तुम्हाला डेफिनेटली त्याचा आन्सर हे दिलं जाईल. ओके, सो आपण थांबूयात. थँक्यू.